दीर्घ दिन विरति पर पुणी पॉलिटिकल इनिंग्स एथर पुणी घर बाहुड़ा कांग्रेस दल केमी देखुଛନ୍ତି? नहीं वास्तविक मु गला 10-12 वर्ष धरिक 15 वर्ष धरिक प्राय सक्रिय राजनीति भितर थी राजनीतिक आलोचना सब थी किंतु सक्रिय राजनीति अलग होती दलीय राजनीति अलग होती मोर गोटे मझे मझे एमती गोटे सोपान हुए मु एक समय 80 मसीह 95 मसीहा पर्यंत राजनीति सक्रिय राजनीति अलग हो जाइली ना ट्रेड यूनियन कली ये 15 वर्ष 12-14 वर्ष है 4-5 मसीहा आज पर्यंत चलीगली गोटे एकाडेमिक लाइन पाठ पढ़ा कॉलेज जावा यूनिवर्सिटी जावा बही लिखा ये चलीगली पुणी 15 वर्ष पर पुणी आईली रेले जाक आसिली एवं कांग्रेस बड़ कथाटा हूँ मु भारत वर्षर जो राजनैतिक चित्र वर्तमान देखा देछि से तीनटा जाक अवस्था दोहली जाइछि से सांस्कृतिक भारत वर्षर संस्कृति भारत वर्षर विचार भारत वर्षर अर्थनीति भारत वर्षर सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था सबू गुड़िक जमती उजड़ी गला भाया लगुच एणु बर्तमान सबू सचेतन नागरिक मानकर ड्यूटी होउछि काम होउछि एथु रक्षा करवा भारत वर्ष को जो भारत वर्ष पृथ्वी रे तार निज स्वतंत्र सत्ता तार स्वतंत्रता कि तार बजाय रही तार सम्मान थिला से ताकू रक्षा करवा होउछि समस्त मुझे निजक भागीदार करने आसिली चली आसिली। आपण पूर्वतन अर्थमंत्री थिले ओडिशार आपण ओडिशा राजनीति आउ अर्थनीति को बहुत भल भाव जानी वर्तमान जो शासन चली ओडिशा रे बिजु जनता दल शासन हो किंबा भारत रे भारतीय जनता पार्टी बा एनडीए शासन हो केमी देखुଛନ୍ତି आ कांग्रेस जो आपण जोग देले गोटे कुआ जाय कि कांग्रेस एटी गोटे बुडुथिया डंगा परी बुडुथिया डंगा रे बसिले आपण मोर गोटे बड़ सेटा बड़ सौभाग्य मोर हुए बेले बेले मते ये शब्द सुनिबा को पड़े ए शब्द सुनिबा को पड़े माने एइथि कि जे प्रकृत रे जेतबेले जो राजनैतिक प्रक्रियाटी अत्यंत दुर्बल बोली लोके विचार करूथांते मु तारि धेरे जोग दिए 1969 मसीह सबू राजनैतिक बड़ बड़ नेता माने कांग्रेस छाड़िकी चलीगले कांग्रेस को विजु पट्टनायक वीरेन्द्र मित्र नीलमणि राउतराय प्रताप महांती जिते बड़ बड़ नेता थिले किंतु आमे किछि नुआ पिला स्टूडेंट्स छात्र और युवक आमे एकाठी हेतलु श्रीयुक्त प्रद्युम्न बल एवं आमर श्यामचंद्र महापात्र त्रिलोचन कान्नु जो माने सेतबेलर तरुण तुर्की बोली विचार होउथला से सब नेता मानक पाखरे आमे छुआ माने एकाठी हेलु आमे देखिलु एटा होउछि समस्त कहीं एतरे तो वार्ड मेंबर हे नथिबा लोक मान सब अछंती जो सब कहूले सब आक्षेप कर कहते वार्ड मेंबर किए है भाया लोक अच्छा किंतु आमे तांकरी पाखरे एकाठी हेतलु जहा फल कांग्रेस एठी 1 नंबर दल भाव पुणी छिड़ा मु तो आशा करी जे आमर से दिन जो संकल्प युवक मानकर कांग्रेस रे जो युवक माने अछंती जदि सही संकल्प नहीं काम करेंगे खूब कम दिन भितर ये डंगा नारे परिणत होतबो एवं ये डंगा जो कौन कहूँ भंगा डंगा ये भंगा डंगा सबुठारु बड़ जहाज होकर छिड़ा हम आम समुद्र तटरे मोर विश्वास अच्छी कारण मुझे कांग्रेस छात्र संगठन जो अच्छी एनएसयूआई जिते तैयारी है मुआर तैयारी जमती बिजु जनता दल तैयारी करिवार गोटे मोर भूमिका थिला सेमती कांग्रेस मार्चेस आर्ट बहीटी देखिले जना पड़िबो मु होउची तांकर संगठन छात्र संगठन और युव संगठन तैयारी बेले दिल्ली जातीय स्तर रे मु होउची अन्यतम लोक जो 20-22 जन थिले ताभितर मु जणे थिले एणु गोटे से जो आनंद जे आमे समस्ते एकाठी हेकरी जो कथाटा आमे कहूचे प्रतिकूल व्यवस्था स्रोतर प्रतिकूल बोली आमे कहूचे भंगाडंगा कहुवा स्रोतर प्रतिकूल बोली कहूचे स्रोतर प्रतिकूल रे पहरिले निजर शक्ति भी परीक्षा करहब निजर सामर्थ्य देखई हम एवं से मत आनंद अच्छी मु गोटे समय सीनेट को छिड़ा हली से जो सीनेट को छिड़ा हली से बड़ शक्तिमान दल विरुद्ध में छिड़ा हली से पर्यंत मु छिड़ा हवा पर्यंत
ଭାରତ ଏକଥା ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଥା। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଲେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାଟାରେ ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ପ୍ରତିହତ କରେଇକିରି ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ମୁଁ ଶକ୍ତି କରିଦେଲି। ମୁଁ ସିନେଟ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିକି ଗଲି, ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଅତୀତରେ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ଭାରି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ତାକତ ନିଜ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ତାହା ହିଁ କରିପାରିଛି। ଏବଂ ଭଲ ଦଳଟା ଭଲ କ'ଣ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା। ମୁଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଶା କରୁଥିଲି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ କୂଳର ସମସ୍ୟା କିଏ ବୁଝିବ। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଆଉ କୃଷକର ଏଇ ଯେଉଁ ଠକେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଠକେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ସେ କଥା ଏଠି ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସର ମୋର ଟିକେ ଆଶା ସୂଚିଲା ଯେ ନାଇଁ, କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୃଷି ଓ କୃଷକମାନଙ୍କର କଥାଟାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଇଛି। 2500 ଟଙ୍କା ଭୋଟ୍ କିନି କରିଦେଲା କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା, ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା। ମାନେ ଆଉ କେହି ଚାଷୀର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଘରରେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳାଉଥିଲେ ଚାଷ, ଲୋକେ ବାନ୍ଧିକି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାଲି ତ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା, କଂଗ୍ରେସର ନେତା ସଭାପତି ରାହୁଲଜୀ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ସରକାର ଆମର ଆସିଲେ 2600 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାହସର ସହିତ। ଏଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଇକରି ଅପବ୍ୟୟ ହେଉଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ସ୍କିମ୍ଟି ହେଲେ ଚାଷୀ ନିଜ ହାତରେ ପଇସା ପାଇବ, ବାନ୍ଧିକି ରହିବ ଏବଂ ତା ଧାନ ଫସଲ ଫଳାଇବା ପାଇଁ ସେ ବିକଳ ହେବ, ସେ ଜମିରେ କେମିତି ଭଲ ଫସଲ ଫଳିବ ଏବଂ ସେ ବିକ୍ରି କଲେ 2 ପଇସା ପାଇବ, ଏ କଥାଟା ଘଟିବ। ଏଣୁ ଚାଷୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବ, ଋଣ ଛାଡ଼ ଅଛି ବା ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, ଏ କଥା ଘୋଷଣା ହେଲା। ଏଣୁ ସେହିପରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯିଏ କୃଷି ଓ କୃଷକମାନଙ୍କର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକରି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ତାକୁ ସେ କଥାଟି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି କରିକିରି ଦେଖାଇଲାଣି, ସେ ଦଳଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଇଁକି ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ। ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦଳରେ ଜଏନ୍ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମୁହଁ ଫେରେ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କୁହନ୍ତୁ, ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡ୍ ହେଲା ନା କେବଳ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି। ଆଗାମୀ ଦିନ କହିବ, ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କହିବେ। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆଜି ଦିନରେ ମୋର ଟେଲିଫୋନ୍ଟାକୁ ଯଦି ମୋବାଇଲଟାକୁ ଖୋଲିଦେବା, ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ କିଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର, କିଏ ପ୍ରଫେସର, କେଉଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ମୋତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର କାମ କରିବାର ତାକତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଦଳ ପାଇଁକି। ସେଥିରେ ମୁଁ ସାହସ ପାଉଛି, ଭରସା ପାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ମାତ୍ର 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଯଦି ସଂଖ୍ୟାର ଗଣିତ ଏବେ ଆକଳନ କରିବା ଆମ ପାଖେ ମୁକାବିର ପରିଚୟ ହେବ, ତଥାପି 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି 100 ଦିନ ରହୁଛି। 100 ଦିନ ଭିତରେ କେମିତି ଆଶା କରୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା କଂଗ୍ରେସ କେତେ ସିଟ୍ ଜିତିବ ନା କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଏ ଆଖଡ଼ା ଏ ଗଣିତ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଖବରକାଗଜରେ ଲେଖିକି ଦେଉଛି। 10ଟା ସିଟ୍ ମାତ୍ର ଥିଲା ଗୋଟାଏ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର। ଆମେ ଥିଲୁ 123। ଆମେମାନେ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଦଳ, ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ସରକାର 95 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ଆସିଗଲେ, କଂଗ୍ରେସ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ 117, 119 ଜିତିଥିଲା, ଆମର ସେତେବେଳେ ଜନତା ପାର୍ଟି 13ଟା 14ଟା ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଦଳ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱର ନଥିଲା, ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। ସେ ପୁଣି ସେ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି ସରକାର ଚାଲି ଆସିଲା 90 ମସିହାରେ। ଏଠି ଏ ଆଖଡ଼ା, ଏ ଗଣିତ ଭୋଟ ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ହେବ। କାରଣ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କାଲି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ। ଖାଲି ଏତେ ଲୋକ କେବଳ ଭିତରେ ଯାହା ପଶିଥିଲେ ନୁହେଁ, ଯାହା ବାହାରିକିରି ଗଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଁ କହିଛି। ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୋଟାଏ ଥର ଯୋଗ ଦେଇକରି ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ବହୁ ନେତା ଖସିକିରି ଯାଇଥିଲେ, ଭାରି ଅନ୍ୟ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ନେତା ତ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି ନା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର, ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ, ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କ'ଣ ନେତା ଏମାନେ? ଏତେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇକିରି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଉଠିଥିଲା। ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ସରକାର
କିଏ ଗଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୋଟ ବେଳେ ଭୋଟ ପରେ ଆମେ ଆକଳନ କରିବା। ରାଜ୍ୟର 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ୍ପ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରଜବାବୁ ଆଉ ଖାରବେଳ ମିଶିକି ସାମୁଖ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଦାମବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଜେପିରୁ ବି କିଛି ବିଜୟ ବାବୁ ଆପଣ ଯେ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିର କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ? ନାଇଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଗଠନ ବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ କେହି କାହାକୁ ନ୍ୟୁନ କଲି ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ସେ ଜିତିପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ଭୋଟ ନାହିଁ, ତାହା ମାନେ ସେମିତି ଭାବିବା ନାହିଁ। କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବିଚାରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ହୁଏତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥାଇପାରେ, ବିଚାର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ସଂଖ୍ୟାକୁ କାହାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ କେବେ ଦୁର୍ବଳ ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନେତା ପାଖରେ ନେତା କାଣି ଏଠି ବୁଲେଇଥିଲି, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି। ସେ ଦଳ ଗଠନ ପରଠାରୁ ସେ ନେତାକୁ ଏଠି ବସେଇକି ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କରିଥିଲି, ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ବସିକିରି ଏକାଠି ବସି ମନ ଖୋଲା ନେତା ସାଙ୍ଗରେ କର୍ମୀଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ଆମେ କର୍ମୀ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା। ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆମ ସାଥୀମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଆମେ ଆମ ନେତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମୀ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କର୍ମୀଟା ମନ ଖୋଲିକରି କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ସଭାପତି ଭାବରେ ବସିଲା ବେଳେ ସେ ସଭାପତି, ସେ ବି ଦଳର ନେତା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ପାନ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ, ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଏ ପ୍ରକାର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷଟା ଅଛି ସେ ମଣିଷଟା ଖୋଜୁଥିଲା, ତାକୁ ପାଇଛେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ରେଜଲ୍ଟ ନ ମୁଁ ସେ କଥା ଉପରେ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହିଁ, କାରଣ ଏକଥା କହେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୃଷ୍ଟି କାଳରୁ ମୁଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଜାଣୁଥିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁକିଛି, ବା ମୋର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ଏଟା ଅଫିସରମାନେ ବି ଜାଣୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣୁଥିଲେ। ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ନିଜେ କେତେ କାମ ଆଦରେଇବ ଆପଣେଇବ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ପଦପଦବୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ପଦପଦବୀ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହିଁ। ତେଣିକି ଦଳ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, କ'ଣ କରିବ ସେ ଅଲଗା କଥା। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାର ଆଶା ଅଛି? ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିର ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ, ଆଶା କଥା ନୁହେଁ, ଯଦି ଦଳ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଏ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଯିବି ନାହିଁ। नमस्कार महंतरा चक्रवर्ती पीपीएल देखुथिबा समस्त दर्शक माननकु मोर बहुत बहुत शुभेच्छा एवं अभिनंदन। पीपीएल रो यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं आहुरी चर्चित करंतु। धन्यवाद।